يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين. متممة الأجرمية 16 darsimiz. Hol mavzusidamiz. Oldingi mavzuni takrorlaychi Abdulla. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. فقط غدوة باقي مزال. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد، وثم وهنا. وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعلوم والمبهم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى نحو يوم الخميس تقول صمت يوم الخميس. ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت تقول جلست حينا ووقتا. وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد نحو سرت ميلا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله نحو جلست مجلس زيد. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وما عاد هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا كنت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفي. وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. باب المفعول من أجله. ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. ويشترط كونه مصدرا واتحاد زمانه وزمن عامله واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين، وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان. ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، بل يجب جره باللام تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. باب المفعول معه. أحمد قنصلة. باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه.
نحو جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيلة. وقد يجب النسب على المفعولية نحو المثالين الآخرين ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه ومات زيد وطلوع الشمس. وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول ونحو جاء زيد وعمرو. فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل. فصل. وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بالنصب الوجه وسيأتي. Biz oldingi darsda o'sha xuluq qahoni misol keltiramiz yoki vajahu mana shu Zaydning yuzi shu darajada go'zal bo'lib ketdiki, uni boshqa a'zolarni ham go'zal qilib qo'ydi ma'nosida bo'lardi. Chunki hasanun vajhahu desa hasanun fa'ili Zayd bo'lib qoladi. Uni yuzi emas. Ana endi yangi mavzu babul hal, hol mavzusi. Al halni muzakkar va muannas qilish ham mumkin. Hadal hal yoki hadhihi hal. تعريف هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات أجرمي matndagi ayni o'sha ta'rif. Demak, mubham hay'atlarni izohlab keluvchi mansub ism ekan. Mubham hay'at ya'ni ko'rinish. Mubham ko'rinishlarni, mubhamdan murod noaniq ko'rinishlarni izohlab keluvchi mansub ism hol bo'ladi. Holga tegishli o'zi 4 ta qoida bor, ya'ni holni 4 ta sharti bor. Shu 4 ta shartdan bittasida istisno bo'lmaydi, qolgan 3 tasida istisno qilinishi mumkin ta'vil yo'li bilan. Istisno qilinmaydigan narsa shuki, hol sohibi hol bilan ikkalasi ayni bitta ma'noda bo'lishi kerak. Ya'ni hol ham sohibi hol ham bitta narsa bo'lishi kerak. Masalan, jaa Zaydun rakiban, az-Zayd huwa ar-rakib, ar-rakib huwa Zayd. Ikkalasi ma'noda bitta. Shuning uchun ham jaa Zaydun rukuban deyish mumkin emas. Chunki rukuban bu Zayd emas, balki fi'luhu, Zaydning ish harakatida. Tushunarli? Ahmad xon tushundingizmi? Demak, hol ni birinchi qoidasi, sharti nima ekan? O'zini sohibi bilan bitta ma'noda bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti hol rukuban nima dedingiz o'shanga? Rukuban dedingiz-ku. Ha. Zaydun. Shunda u Zayd ish harakati bo'ladi. Unaqa deyish mumkin emas, ya'ni. Ha. Masdarini keltirsa masalan, rokiban desa. Rukuban. Unda u ta'vil qilinadi. Hozir mana shu qoidada bor. Ikkinchi qoida shuki, hol mushtaq bo'lishi kerak. Nimalardandir yasalish kerak. Va sahih qavlga ko'ra masdar mushtaq emas, jomid. To'g'rimi? Lekin bu qoidadan istisno qilinadi agar jomid narsani mushtaq sifatida tushuna olsak. Agar jaa Zaydun rukubanni biz jaa Zaydun rokiban deb tushuna olsak, unda mumkin. Ya'ni mutakallim shuni qasd qilsa, agar rukubandan murod rokibanni qasd qilib niyat qilib aytsa, unda uni holi bo'laveradi. Chunki ayni bitta narsa bo'ladi. Innahu laqawlun faslun kabi. To'g'rimi? Qur'on bu nima? Yo'q, Qur'on bu faslmi yoki fasilmi? Qur'on bu ajratuvchi narsa o'zi, to'g'rimi? Ya'ni Qur'on bu fe'l emas, bu ish harakat emas, to'g'rimi? Fasl bo'la olmaydi. Lekin u o'rnidagi masdar ismi fa'il ma'nosida kelgan. Tushunarli bo'ldi shu. Ikkinchi qoidani ham bildik. Mushtaq bo'lish kerak, lekin ayrim ta'villar bilan jomid bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi qoida hol ma'rifa bo'lish kerak. Hol nakira bo'lish kerak. Hol ma'rifa bo'lmaydi. Lekin ba'zan uni ma'rifa qilib keltirish ham mumkin. Agar biz uni nakira sifatida tushuna olsak, masalan, jaa Zaydun wahdahu, wahda kalimasi halun va huwa mudofun ila ad-damir. Shuning uchun ma'rifa bo'ladi, domirga izofa qilingan uchun. Lekin biz uni nakira hol sifatida tushuna olamiz. Jaa Zaydun munfaridan deb tushunsa bo'ladi. Keyingi sharti
sohibi hol ma'rifa bo'lishi kerak. Holning egasi u ma'rifa bo'lishi kerak. Hol esa nakira bo'lishi kerak. Lekin ayrim shartlar bilan sohibi hol ham nakira bo'lishi mumkin. Hozir shu o'tiladi. Bu umuman holga tegishli bo'lgan mavzuni umumiysi. Qisqa ma'lumot. Imma min al-fa'il, ya'ni al-hal imma min al-fa'il. Hol yo foildan bo'ladi, ya'ni foilning holi bo'ladi. Nahu ja'a Zaydun rakiban. Shunda sohibi hol bu foil. Wa qawluhu ta'ala fa kharaja minha khaifan. Khaifan kalimasi halun min al-fa'il al-mustatir. Kharajani foili yashirilgan huwa. Ana o'shani holi khaifan. Aw min al-maf'ul yoki da maf'ulning holi bo'ladi. Masalan, rakibtul farasa musrajan. Musrajan kalimasi rakibtudagi foilning holi bo'lishi mumkin emas, chunki inson egarlanmaydi. Balki ot egarlanadi. Wa qawluhu ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula. Yana bitta qoida, hol muntaqila bo'lishi kerak aslida. Muntaqila, ya'ni ish harakatlar ikki qismga bo'linadi. Al-fi'lul muntaqil bor hamda al-fi'lul sabit bor. Ba'zan ish harakat, ya'ni ish harakatni bajaruvchi insondan yo'q bo'lib turadi. Ba'zan ish harakatni bajaruvchi odamda doim bor bo'ladi. Yo'q ba'zan bor bo'ladigan, o'zgarib turadiganga muntaqil deyiladi. Hol bu ish harakatdan iborat-ku, mushtaq narsalarning hammasi ish harakat bo'ladi. Ish harakat qanaqa ish harakat bo'lishi kerak desa, muntaqil bo'lishi kerak. Masalan, insonni qo'rqishi fa kharaja minha khaifan, ba'zan yo'q bo'ladi. Doim insonda bor bo'lmaydi-ku. Insonni ham ulovga minishi, mana rokibanlik, u ba'zan yo'q bo'ladi. Lekin hozir mana bu oyatda va arsalnaka lin-nasi rasulanda rasulan kalimasi hop arsalnakadagi kafni holi. Arsalnaka degani o'zi arsala fe'li, uni holni omili fe'l bo'ladi. Tushunarli? Hop, ba'zilar sohibi hol deydi. Xullas, arsalnakada hozir arsala fe'li bor-ku. Arsalani o'zi elchi qilib yuborish degani. Arsalnaka degan seni odamlarga elchi qilib yubordik. Rasulan unda nima bo'ladi? Ya'ni Rasulullohning holatlari, Rasulullohda rasullik holati doim bor-ku, to'g'rimi? Vahiy tushirilgandan boshlab to o'lgunlariga qadar shu hol sobit bo'lgan. Tushunarli? Mana bu holni turiga nima deyiladi? Halun muakkidatun deyiladi. O'zini sohibi holini, omilini ta'kidlovchi, o'zini sohibini, omilini ta'kidlab keladi. Ya'ni seni faqatgina rasul qilib yubordik ma'nosida shu. Yawma ub'athu hayya keladi masalan. Yawma ub'athu hayya Yahyo alayhisalom tillaridan edi. Menga salom bo'lsin. Qachon yawma ub'athu hayya, ub'athu degani tiriladigan kunimda degani. Tiriladiganim kunda menga salom bo'lsin, tirik holimda tiriladiganim kunda degani shu. Hayyan ub'athudagi noibi foilning holi yashirilgan. Ub'athuda o'zi tiriltirish ma'nosi bor. Tushunarli? Go'yoki bu hayyan ortiqcha bo'lishi kerak edi, lekin bu o'rnida ta'kid bor. Yoki inni wada'tuha unsa keladi. Imronning ayoli nazr qilgan bo'ladi-ku, o'g'il tug'sam ibodatga beraman deb, to'g'rimi? Keyin qiz tug'adi, Maryamni dunyoga keltiradi. Shunda nima deydi? Inni wada'tuha unsa. Ey Robbim, men bu qizni qiz tug'ib qo'ydim-ku deydi. Va shunda unsa kalimasi halun nimani holi? Maf'ul bi hazar. Hana halun min al-maf'ul. Wada'tuha va uha yadullu ala at-ta'nif, muannaslikka dalolat qiladi. Wada'tuha degani qizni tug'dim degani. Unsa bu yana qiz degani, ayol kishi. Qizni qiz qilib tug'dim degani. Nega shunaqa aytiladi? O'zi qizlikda qizlik sifati bo'ladimi qizlarda, ayollarda? Ayollarning hammasida ayollik sifati bo'ladi. U ayollarda ayollik holati bu halun muntaqil emas, yo'q bo'ladigan hol emas-ku. Halun sabita. Ba'zan shunaqa kelishi mumkin, ma'noni kuchaytirish uchun bo'ladi. Xo'p, va valla mudbiron Qur'onda juda ko'p. Va valla mudbiron, valla o'zi orqasiga qaradi degani. Mudbiron ham orqasiga qaradi degani. Orqasiga qarab, orqasiga qochdi. Ta'kidlash uchun. Xo'p, va minhuma aw minhuma yoki u ikkalovini ham holi bo'ladi. Ham foil, ham maf'ulning holi bo'lishi mumkin. Laqitu abdallohi rakibayni. Shunda rakibayni halun min al-fa'ili wal maf'uli bihi.
ham foilni, ham maf'ulun bihini holi. Men va Abdulloh ikkalamiz bir-birimizga ulovda bo'lganimiz holida to'qnashib qoldik degani. Men Abdullohni uchratib qoldim, u ham men ham ulovda edik degani shu. Ana endi holga tegishli qoidalar. Laqitu Abdullohi rokiban deb birlikda aytsa, u foillik bo'ladi, maf'ullikmi? U gapi siyoqidan bilinadi. Mutakallim niyatiga bog'liq. Yo'q, unaqa deb o'tirilmaydi. Sizni holingiz bo'lishi ham mumkin. Qarinaga qaraladi. Tashqariga qaraymiz, ya'ni kim ulovda, o'sha hol bo'ladi. Wala yakunul halu illa nakiratan, hol faqatgina nakira ism bo'ladi. Fa in waqa'a bi lafzil ma'rifa uwila bi nakiratin, agar ma'rifa lafzida kelib qolsa, nakira ism sifatida ta'vil qilinadi. Nahu jaa zaydun wahdahu ay munfaridan. Hozir aytgan, yuqorida aytgan qoidamiz. Wal g'alibu kawnuhu mushtaqqan, navbatdagi qoida hol ko'pincha mushtaq bo'ladi. Va qad yaqa'u jamidan, ba'zan u jamid ism ham bo'lib keladi. Muawwalan bi mushtaqqin, mushtaq ism sifatida ta'vil qilinadigan jamid ism bo'lib keladi. Nahu badatil jariyatu qamaran. Qamar bu jamid ism. Jariya oy bo'lib ko'rindi. Qamaron jariyani holi, foilni holi. Ay mudiatan. Shunda biz qamaronni mudiatan deb tushunamiz. Badatil jariyatu qamaran kal badatil jariyatu mudiatan kal qamari degani. Jariya oy kabi munavvar ko'rindi degani. Ziyo taratuvchi bo'lib ko'rindi ma'nosida. Wa bi'tuhu shunga tushadi. Ha, shunda mushabbah tushirib yuborilgan. Wa bi'tuhu yadan bi yadin. Men uni qo'lma-qo'l sotdim degani. Ay, shunda yad kalimasi hozir hal, tushunarli? Yadan kalimasi hal. Bi yadin kalimasi yadanni mahzuf sifatiga mutaalliq. Ay mutaqabidayni. Shunda ma'nosi bi'tuhu mutaqabidayni bo'lgan. Men uni taqabud degani o'zi bir-birini qo'lni ushlashga o'zi aytiladi aslida. Qo'lma-qo'l, yadan bi yadin ikkinchi ma'nosi mutaqabidayn. Demak biz uni hozir mushtaq ism sifatida tushundikmi? Mumkin ekan. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Yana bitta misol keltirilgan ekan, shunga o'xshash. Kallamtuhu fahu ila fayya. Ila fiyya to'g'ri. Kallamtuhu bilan gapirdim, u bilan gaplashdim. Fahu ila fiyya. Ya'ni mutashafihayni degani. Og'zaki gaplashdik kelamiz. Og'zini og'zimga qilib u bilan gaplashdim deganda o'zi aslida so'zma-so'z tarjima qilsak. Og'zini og'zimga qilib gaplashdim degani, og'zaki gaplashdik degani. Shunda kallamtuhu dagi fahu ila fiyya, o'sha kallamtuhu fahu ila fiyya dagi fa kalimasi bu mansub. Halun min al-maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu min al-asma' al-khamsa bo'ladi. Va u muawwal bo'ladi, mutashafihayni deb ta'bir qilamiz. Wadkhulu rajulan rajulan ay mutarattibina. Ketma-ket kiringlar degani. Bitta-bitta bo'lib kiringlar. Shunda rajulan kalimasi ikkalasi birgalikda hol bo'ladi. Va rajul o'zi aslida jamid, lekin biz uni mutarattib ma'nosida tushuna olamizmi? Demak, hollikka yarar ekan. U ham kiradi, xuddi shu. U ham hol. Halun muawwalatun bo'ladi. Halun jamidatun muawwalatun mutarattibina bo'ladi. Ikkalasini birgalikda e'rob qilamiz yo ikkalasi birgalikda aytiladi. Ikkalasi birgalikda aytiladi. Majmu'uhuma hal bo'ladi. Ularning jamlanmasi hol. Bu sahih qavlga ko'ra ba'zilar birinchisini hol deb ikkinchisini ta'kid etishadi, lekin o'sha muhaqqiqlar
ikkalasini birgalikda hol deyish to'g'ri deyishadi. Va la yakunu illa ba'da tamamil kalam ay ba'da jumlatin tamma. Hol gap tugaganidan keyin keladi. Tugagandan keyin bo'ladi. Ya'ni to'liq jumladan keyin keladi. Bima'na bu quyidagi ma'nodaki annahu laysa ahada juz'ayil jumla. U jumlani ikki asosi bor-ku, musnad va musnad ilayh. Ana o'shalarni biri emas. Va laysa al-muradu bi tamamil kalam va biz gap tugashi bilan keladi deganimizdan maqsad an yakuna al-kalam mustaghniyan anha. Gapni unga zarurati yo'q degani emas. Gap undan behojat bo'ladi. Gap holsiz ham kelsa bo'ladi degani emas. Ba'zan shunaqa gaplar keladiki, holsiz uni ma'nosi boshqacha, noto'g'ri chiqib qoladi. Bidalili qavlihi ta'ala, Allohning quyidagi so'zi bunga dalil. Va la tamshi fil ardi deb to'xtasa agar, holni aytmasak ma'no buziladi. Luqmon o'zining o'g'liga nasihat qilganda la tamshi fil ardi marahan mutakabbiran. Yer yuzida kibrlanib yurma deydi-ku. Agar holni aytmasak marahan bu o'rinda tamshidagi fa'il antana holi, o'shani aytmasak yer yuzida yurmagin deb nahiy noto'g'ri narsaga qilinayotgan bo'ladi. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. To'g'rimi? Laibina hol xalaqnadagi nani holi agar u aytilmasa ma'no noto'g'ri chiqib qoladi. Chunki Alloh taolo osmon, yer va ular orasidagi narsalarni yaratgan. Faqat o'yin uchun yaratmagan, o'ynab yaratmagan. ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة. Holning egasi, ya'ni sohibi hol u faqat ma'rifa ism bo'ladi. Oldingi misollarda o'tilganidek. Aw nakiratan yo nakira ham bo'lishi mumkin bi musawwig'in bir musawwigh bilan, ruxsat beruvchi narsa bilan. Esingizda bo'lsa, mubtado kalimasi o'zi ma'rifa bo'lishi kerak edi, hol bo'lishi musawwigh kerak edi. Uni hol bo'lishini man nakira bo'lishi uchun mubtado ma'rifa bo'lishi kerak, uni nakira bo'lishi uchun bir musawwigh kerak. Hamzatul istifhom. Hamzatul istifhom kelishi, nafiy kelishi, mavsuf bo'lib kelishi, mudof bo'lib kelishi, to'g'rimi? Va hokazo nahvchilar aytishadiki, hol mubtado hukmida. Sohibi hol mubtado hukmida, hol xabar hukmida bo'ladi doim. Shuning uchun ham hol nakira bo'lish kerak deyiladi, sohibi hol ma'rifa bo'lish kerak deyiladi. Tushunarli? Va aslida mubtado birinchi keladi-ku. Shuning uchun sohibi hol birinchi kelish kerak aslida. Mubtado xabar mubtado bilan moslashadi-ku. Shuning uchun hol ham sohibi hol bilan moslashadi. Ja'ar rijalu deylik, rakiban deymiz, rakibina deymiz. Jinsda ham moslashadi. Ja'atin nisa'u rakibatin deymiz. Bir xil hukmi, mubtado bilan xabarni bir-biriga bog'liqligi hol bilan sohibi holi bir-biriga bog'liqligiga o'xshaydi. Shunda mubtadoni nima nakira qilishga ruxsat bersa, holni ham o'sha narsalar nakira qilishga ruxsat beradi. Masalan, fiddari jalisan rajulun. Bu o'rinda holni, ya'ni sohibi holni nakira bo'lishiga nima ruxsat berdi? Sohibi holni oldindan kelishi. Mubtado esingizda bo'lsa, keyin kelsa, mumkin edi uni nakira qilib keltirish. Fiddari hirrun masalan. O'zi hirrun fiddar deyish mumkin emas. Chunki fiddar hirrun sifati bo'lib qoladi. Lekin biz uni nakira qilsak, agar xabarni, ya'ni fiddar jar majrur xabari muqaddam qilib, mubtadoni muaxxar qilib keltirishimiz mumkin edi. Natijada mubtadoni nakira qila olardik. Xuddi shunga o'xshab, agar hol o'zini sohibidan oldin kelsa, sohibi holni nakira qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Fiddari jalisan rajulun, jalisan halun min al-mubtada'il muaxxar. Rajulni nimasi demak? Holi. Qanaqa tarjima qilinadi? Sholida o'tirgan holatda turgan ekan. Ha, bir kishi xonada o'tiribdi deganda shu o'zbek tilida. Hop. Wa qawlihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Bu o'rinda hol sawa'an. Va u arba'a kalimasini holi, sohibi hol arba'a. Sawa'an arba'a kalimasi nakiraga izofa qilindi. Demak, u ham nakira. Va uni sohibi holni nakira bo'lishiga ruxsat etuvchi omil izofa qilinishi. Chunki mubtado agar mudof bo'lsa, uni nakira qilish mumkin, to'g'rimi? Khamsu salawatin katabahunalloh keldi-ku. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Agar sohibi hol mudof bo'lsa, uni nakira qilib keltirish mumkin ekan. Tushunarli? Masalan, hadha kitabu rajulin mumti'an.
deyish mumkin. Shunda mumtian kitabni holi. Kitabu rajulin esa nakira. Lekin izofa tufayli u ma'rifaga yaqinroq bo'lib qoladi. Shuning uchun biz uni holini keltirishimiz mumkin. Fi arba'ati ayyamin sawa'an to'liq teng, teppa-teng 4 kunda degani. Osmonlar, yer, tog'larni Alloh taolo teppa-teng bir-biridan ajralmaydigan, soniyaga ham farqlanmaydigan 4 kunda yaratganini aytadi. Va qawlihi ta'ala va ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Bu o'rinda hol, qani hol? Laha munzirun jumlasi. Jumla ba'zan hol bo'lib keladi. Laha mubtada, laha xabar muqaddam, munzirun mubtada muakhkhar. Ismi jumla. Fi mahalli nasb halun min nimani holi? Halun hol sohib qariyani hol sohib hol xabar hukmida dedik-ku. Agar xabar jumla bo'lsa, unda mubtadoga qaytuvchi zamir bo'ladi. Hol ham jumla bo'lsa, sohiba holga qaytuvchi jumla odatda bo'lishi kerak. Sohiba holga qaytuvchi zamir odatda bo'lishi kerak. Lahadagi ha qariyaga qaytadi, demak u qariyani holi. Va ma ahlakna min qaryatin, min bu o'rinda zoida. Va ma ahlakna qaryatan ma'nosida. Biz birorta ham qishloqni halok qilmaganmiz. Illo o'sha qishloqda ogohlantiruvchilari bo'lgan holida halok qilganmiz. Tushunarli? Musavviga nafiy siyoqida kelishi bo'lyapti. Demak, agar sohibi hol bu o'rinda qariya nakira bo'ldi, chunki u nafiy siyoqida. Agar mubtado nafiy siyoqida kelsa, nakira bo'lardi. Sohibi hol ham xuddi shunaqa nafiy siyoqida kelsa, nakira bo'la oladi. Ya'ni ogohlantiruvchilarni yuborganimizdan keyingina qishloqni halok qilganmiz. Ungacha biz qishloqlarni halok qilmaganmiz mazmunida. Va qira'ati ba'dihim wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan bin nasbi. Bu ba'zilarning qiroati Hafs an Asimda musaddiqun o'zi shu, to'g'rimi? Musaddiqun desak, kitabunni ikkinchi sifati bo'ladi. Min indillahi birinchi sifati bo'ladi. Kitabun o'zi fa'il va u nima dedim? Kitabun o'zi fa'il, to'g'rimi? Va u mavsuf. Min indillah uni sifati dedik-ku. Farazanki musaddiqon deb desak, bu ham to'g'ri qiroat sanaladi. Nahviy jihatdan xato emas, chunki sohibi hol mavsuf bo'ldi. Mavsuf bo'lgandan keyin uni nakira bo'lishi mumkin. Xuddi mubtado mavsuf bo'lsa, uni nakira bo'lishi mumkin bo'lgani kabi. Hop. Navbatdagi qoida va yaqa'ul halu zarfan nahwu ra'aytul hilala bayna as-sahabi. Hol zarf bo'lib ham keladi. Masalan, ra'aytul hilala bayna as-sahab. Xuddi xabar zarf bo'lib kelgani kabi. Yoki jar majrur bo'lib keladi, hozir muallif pastda aytadi. Shunda aslida masalan deylik, alhamdulillahda asl xabar mahzuf bo'lib, lillah o'sha mahzuf xabarga mutaalliq qilamiz-ku. Holda ham xuddi shunaqa. Al-hilala bu maf'ulun bihi, bayna as-sahabi bu bayna zarfi mutaalliqun bi halin mahzufatin min al-maf'ul bih. Maf'ul bihini mahzuf holiga mutaalliq bo'ladi. Ra'aytul hilala mustaqirran bayna as-sahabi. Mustaqirran demak hol bo'ladi. Lekin tavassuan mubtadilarga oson bo'lish uchun baynani o'zi hol o'rnida deb aytish ham mumkin. Xuddi o'zi ikki xil i'rob bor. Ikki xil i'rob ham to'g'ri. Lekin birinchisi aytganimiz mahzuf holga mutaalliq deb aytishimiz to'g'riroq. Yordam degan xabarga kasb qilyapti-da, xabar. Xabar bilan bir xil. Va jarran va majruran. Tepadagi gap ma'nosi, ya'ni men bulutlar orasida oyni ko'rdim degani. Yoki jar majruran bo'lib keladi. Hol, masalan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Haligi Qorun o'zini qavmiga zinatini ichida chiqdi. Ya'ni zinatlariga burkanib olib chiqdi. Shuni ma'nosi fa kharaja ala qaumihi mustaqirran fi zinatihi. Shunda fi zinatihi haligi kharajani mustatir fa'ilini mahzuf holiga mutaalliq bo'ladi. Va mana muallif hozir aytdi pastda, demak va yata'allaqani bi mustaqirrin aw istaqarra mahzufayni wujuban. Shunda ular aslida mustaqir yoki istaqarra
tushirib yuborilishi vojib bo'lgan mana shu ikkita so'zdan biriga mutaalliq bo'ladi. Wa yaqa'u jumlatan khabariyatan murtabitatan bil waw va dhamir. Ikkinchi, ya'ni navbatdagi holga tegishli qoida, hol xabariy jumla bo'lib ham keladi. E'tibor beringlar, xabariy, inshoiy jumla bo'lmaydi hol. Tushunarli? Xuddi mubtadoni xabari bo'lishi mumkin emas edi-ku, inshoiy jumla. To'g'rimi? Zaydan idribhu deyish marjuh qavl. O'zi mumkin emas deb aytish mumkin emas. Mumkin, faqatgina marjuh qavl bo'ladi. Zaydan idribhu deyish marjuh. Shuning uchun ham nima deb aytilardik? Zaydan idribhu deyiladi. Ishtig'ol qilish kerak edi bu o'rinda, afzal o'rni. Ishtig'ol mavzusi shuni o'tuvdiga. Shuning uchun bu o'rinda ham xuddi shunaqa hol xabariy bo'lib kelishi mumkin emas endi bu o'rinda. Mubtadoni xabari mumkin, lekin marjuh, inshoiy jumla bo'lib kelishi. Ammo bu o'rinda holni inshoiy jumla bo'lib kelishi mumkin emas. Xabariy jumla bo'lib kelish kerak. Murtabitatan bil waw va dhamir. Wawga hamda domirga bog'langan bo'lish kerak. Ya'ni wawul hal bor-ku, ana o'shanga ulangan hamda domirga, domirun aidga ulangan bo'lish kerak. Masalan, alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Wa hum ulufun bu jumla, xabariy jumla, ismiy jumla, to'g'rimi? Kharajudagi wawni holi. Minglarcha bo'lgan holida degani. Shunda wawul ma'yo o'sha qaytadigan zulxolga qaytadigan zamir bilan yonma-yon kelish kerak-da. Masalan, keyinroq kelgan bo'lsa orasida. Zamirmi? Yo'q, keyinroq kelsa ham bo'ladi, umuman kelmasa ham bo'ladi. Hozir muallif aytadi, "Aw bid damiri faqat" yoki faqat damir o'zi keladi. Ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Ihbitu fe'l amr fa'ili waw. Ba'du mubtada. Aduwwun mubtadani xabari. Li ba'din fasila bo'lib qolgan. O'zi aslida ba'dukum aduwwun li ba'din. Tushunarli? Shunda ba'dukum li ba'din aduwwun ismiy jumla bo'lib hol sanaladi. Va unda wawul haliya yo'q. Lekin nima bor? Ihbitudagi sohibi hol bo'lmish wawga qaytuvchi domir bor. U ham bo'lsa kum. Bu mumkin. Ihbitu sizlar tushinglar, qanday holda? Ba'zingizga dushman bo'lgani, bir-biringizga dushman bo'lgan holingizda tushinglar degani. Aw bil wawi faqat yoki faqat waw bilan wawga ulangan, waw bilan keladi. Qalu la in akalahu dhi'bu, agar uni bo'ri yesa va nahnu usbatun, biz to'planib turgan holimizda degani. Nahnu usbatun kalimasi az-zi'bni holi. Akalahudagi huni hol deyishimiz mumkin, farqi yo'q. Va nahnu usbatun, hozir bu o'rnida wawul haliya bor, lekin sohibi holga qaytuvchi domir yo'q. Mumkin bu ham. Ya'ni bo'ri uni yesa agar, shu bo'rining holati nima bo'lsa, biz to'planib turgan bo'lsak oldida deganida. Shu tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Tamyiz. Babut tamyiz. Tamyizning lug'atdagi ma'nosi ajratish degani. Ayrim nahvchilar buni tafsir deydi. Babut tafsir. Va bu o'rindagi masdar o'zini ismi fa'il ma'nosida kelgan. At-tamyiz ya'ni mumayyiz. Tafsir ya'ni mufassir ma'nosida. Huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min az-zawati aw an-nisabi. Tamyiz bu noaniq zotlarni yoki noaniq nisbalarni izohlab keluvchi mansub ismdir. Bu o'rindagi zotdan murod muayyan yagona haqiqatga ega bo'lgan narsa. Masalan, rajul uni muayyan ma'nosi bor. Layl uni ham muayyan ma'nosi bor. Bu o'rindagi zotdan murod ko'z bilan ko'riladigan, quloq bilan eshitiladigan narsa emas. Zot ikki xil ma'noda tushuniladi. Ba'zan o'sha al-hawasul khams bor-ku, 5 sezish a'zosi. O'shalar bilan his qilinadigan narsalarga zot deyiladi. Ba'zan muayyan haqiqati bor bo'lgan narsalarga zot deyiladi. Bu o'rindagi ma'nosi ikkinchisi. Chunki masalan deylik, sumtu deylik yokida qumtu ayla sumtu 20 yawman desak. Yawman nima bo'ladi? Tamyiz bo'ladi. Xo'p. Hozir boshqacha misol aytish kerak. Xullas,
ko'z bilan ko'rilmaydigan narsalar ham mumayyaz bo'lishi mumkin. Ularni ham izohlab kelishimiz mumkin bo'ladi. Hozir misol esingizga kelmadi. Xullas zotdan murod muayyan haqiqatga ega bo'lgan narsa ekan. Va zatul mubhamatu, endi mubham zot deyilganda, noaniq zot deyilganda arba'atu anwa'in, 4 ta narsa tushuniladi. Ahaduha birinchisi al-adad, son. Nahu ishtaraytu 20 g'ulaman. 20 ta nimani sotib oldim? Qulni sotib oldim. Shunda masalan mana bu sonni o'zi, son bu o'zi ko'zga ko'riladigan narsa emas. Tushunarli? Lekin u mubham zot deyiladi. Nega? Chunki sonni muayyan haqiqati bor. 3 deganimizda biz muayyan bir narsani tushunamiz. 20 deganimizda ham muayyan narsani tushunamiz. Mana shu zotning ma'nosi. Lekin agar biz zotni ko'z bilan ko'riladigan, quloq bilan eshitiladigan narsa desak, unda 3 ta kirmaslik kerak. Chunki 3 ning ovozi yo'q, biz uni eshitmaymiz. Sonlar mantiqda nimaga kiradi? Arazga kiradi. Ular javhar emas. Tushunarli? Zot kalimasi ba'zan javharga nisbatan ishlatiladi. O'sha ko'z bilan ko'rsa bo'ladigan, quloq bilan eshitsa bo'ladigan, ba'zan arazlarga nisbatan ham ishlatiladi. Muayyan haqiqat bor bo'lgan narsaga nisbatan ishlatiladi. Va malaktu 90 na'jatan, 90 ta qo'yga ega chiqdim. Demak, sonlar mubham. Nega mubham sonlar? Chunki masalan 30 tadan sotib oldim desak, 30 ta aynan nimani sotib olgani noma'lum bo'ladi. Zehnga million ta narsa keladi. Shu million ta narsaning ichidan bittasini ajratib olishimizga tamyiz deyiladi. Ishtaraytu 20 kitaban masalan. Va thani ikinchisi al-miqdar. Ka qawlika ishtaraytu qafizan burran wa mannan wa samnan. Ishtaraytu qafizan burran wa mannan samnan va shibron ardan bo'lish kerak edi. Mana bu va mannan degi vav ortiqcha. Va mannan va samnan bor-ku, o'rtadagi vav xato ketib qoldi. Samnandan oldingi vav bo'lmaydi. Ya'ni ishtaraytu qafizan burran, bir qafiz bug'doy sotib oldim. Yoki ishtaraytu mannan samnan, bir man, bu hammasi arablarning o'lchovlari, yog' sotib oldim. Ishtaraytu shibron ardan, bir qarich yer sotib oldim. Endi bir qarich yer sotib olish juda ham ko'p uchrayvermaydi. Masalan, ishtaraytu shibron hariron deyish mumkin. Bir qarich ipak sotib oldim. Muallif atidan 3 ta misol berdi, chunki miqdor deganda 3 ta narsa tushuniladi. Birinchisi kayl, xuddi qafiz kabi. Kayl bu og'irlik o'lchovi. Kayl bu hajm o'lchovi. Sochiladigan narsalarni o'lchaladigan narsalar. Masalan, guruchni arablar odatda o'sha davrlarda hajmga qarab o'lchashgan. Maxsus idishi bo'lgan, shu idishni to'ldirishgan. O'sha idish to'lsa, ana shu kayl deyiladi. Bir idishni to'ldirib o'lchab berish. Bizda masalan bunga ko'proq litr tushadi. Litr kilolab sotmaymiz-ku, to'g'rimi? Uni bakalashkalab sotamiz. Ana o'sha kayl sanaladi. Vazn bo'lsa bu og'irlik o'lchovi. Kartoshka masalan, shunga o'xshash narsalar. Demak, birinchisi kayl bo'ladi. Miqdor deganda kaylni tushunamiz, hajm o'lchovi. Hajm yoki boshqacha nomlanadi. Ikkinchisi vazn, bu og'irlik o'lchovi. Uchinchisi misaha, bu masofa ya'ni. Xuddi shibron kabi, bir qarich. Va thalithu, uchinchi tur shibhul miqdor, miqdorga o'xshash. Qafizan maf'ulun bihi bo'lyapti. Qafizan, mannan, shibron hammasi agar alohida gap qilib oladigan bo'lsa, maf'ullar bo'ladi. Maf'ulun bihilar, undan keyingilari burron, samnan, ardonlar tamyiz bo'ladi shunda. Demak, miqdor ham nima ekan? Noma'lum narsa ekan. 5 kilo sotib oldim desa, 5 kilodan nimani qasd qilganimiz noma'lum bo'ladi. Uchinchisi miqdorga o'xshash ism. Nahu mithqala zarratin khayra. Fa khayron tamyizun li mithqali zarra. Misqal zarrani tamyizi bo'ldi khayron. Fa man ya'mal mithqala zarratin khayron yarahu. Kim zarra misqolchi qilsa, nima qilsa noma'lum bo'lib qoldi-ku. Demak, bu miqdorga o'xshash deyiladi va uni tamyizi xayron bo'ladi. Nega uni miqdor demaganmiz, shibhul miqdor deganmiz? Chunki mithqol zarra haqiqiy miqdor. Ma'naviy. Bu kichkina narsa deydi. U iste'molda urfda ishlatilmaydi. Al-miqdor deganda odamlar oldi sotdida, urfda gapirayotganda emas, oldi berdida ishlatadigan miqdorlarga al-miqdor deyiladi. Ammo odatda oldi berdida ishlatilmaydigan miqdorlarga, masalan, hech kim bir zarra guruch bering demaydi-ku, to'g'rimi? Ana o'shalarga shibhul miqdor, miqdorga o'xshash deyiladi. Ular odamlar uni miqdor qilib o'lchaydigan narsa emas, lekin ularga o'xshab ketadi.
tushunarli bo'ldi. Shunda hayron kalimasi nima bo'lar ekan? Tamiz bo'ladi. Misqola esa maf'ulun bihi bo'ladi. Misqol deb o'zini misqol bu mif'al vaznida og'irlik degani. Zarra bu nima? Zarra bu o'zi arab tilida mayda oq yoki qizil chumoliga aytiladi. Eng kichkina chumolining nomi zarra sanaladi. Tafsirda keladi, Ibn Abbos shu oyatni tafsir qilayotganlarida qo'llariga chang olib, otib uflaydilar-da, mana shu ko'rayotganinglar zarra deb aytadilar. Biz ham o'zbek tilida shunaqa deymiz-ku, zarralar. Xo'p. Va rabi'u tur atirga ham ishlatishadi. ishlatiladi ham. Va rabi'u turtinsi ma kana far'an lit-tamyiz. Tamyiz uchun far'a bo'lgan narsa. Tamyiz uchun far'a, qism, juz bo'lgan narsa. Shunda tamyiz umumiy narsa bo'ladi. Undan oldingi mumayyazi uni bir qismi bo'ladi. Masalan, haza khatamun hadidan. Haza mubtada khatamun xabar, hadid xabarni tamyizi. Qani bu yerda mubham narsa xotam. Demak, bu az-zatul mubhama deyiladi. Nega? Chunki u 4-turga kirdi, tamyiz uchun far'a. To u nimadan yasalganini aytmagunimizcha mubhamligicha turadi. Bu uzuk desak, xayolimizga temirdan bo'lgan uzukmi, oltindan bo'lgan uzukmi, kumushdan bo'lgan uzukmi, har xil fikr keladi. Shundan bittasini ajratib olamiz. Hadid, temir xotam uchun far'mi yoki aslmi? Asl. Xotam kalimasi hadid uchun far'a. Shuning uchun biz uni tamyiz qilib keldik. Temirdan faqat uzuk emas, boshqa narsalar ham yasalishi mumkin. Va babun sajan masalan, babun sajan, babun ya'ni haza babun sajan, saji yog'och. Bab eshik, yog'ochni bir qismi bo'lagi. Ya'ni undan yasalgan bir tur. Va jubbatun khazzan. Ipak kiyim. Bu ham xuddi shu. Jubbatun xabar bo'ladi agar hazihi jubbatun desak, khazzan esa uni tamyizi bo'ladi. Shunaqa aytish mumkin ekan. Farq deganda bitta narsadan ajralib chiqqan narsa uchun aytishga. O'sha narsa Bu yerda uzuk temirdan ajralib chiqmaydimi? Yog'och, eshik yog'ochdan ajralib chiqadi, to'g'rimi? bu yerda demak farq xotamda. Ha. Biz hozir mubham narsani aytamiz-ku, tamyiz o'zi mubham bo'lmaydi. U nima bo'ladi? Mufassirun lil mubham. U mubhamni izohlovchi so'z bo'ladi. Shu tamyizdan oldin doim bir mubham narsa kelishi kerak. Shu mubham narsa yo zot bo'lar ekan, yo nisba bo'lar ekan. Zot 4 xil bo'lar ekan. Dedik, 4-tur nima? Tamyizga nisbatan bir bo'lak bo'lgan narsa ekan. Xo'p. Wal mubayyinu li ibhamin nisbah. Nisbani noaniqligini ketkazuvchi imma muhawwalun anil fa'il, yo fa'ildan muhawval qilingan bo'ladi, tahvil qilingan bo'ladi, aylantirilgan bo'ladi. Nisba bu ega va kesim o'rtasidagi, musnad va musnad ilayh o'rtasidagi munosabat edi. Buni ko'p gapirdik, to'g'rimi? Ya'ni shunda nahvchilar oson bo'lishi uchun tushuntirishadiki, haligi tamyiz o'zi ikki turga bo'linadi. Tamyizu zat, tamyizu nisba. Zotni tamyiz qiluvchi bu 4 xil ekan, hozir ko'rib chiqdik. Tepadagi hamma misol tamyizu zatga tushadi. Tamyizu nisba bu gapni tamyiz sanaladi. Shunga ko'ra tamyizni boshqacharoq nom bilan ikki qismga bo'lamiz. Tamyizul mufrad bitta so'zni izohlab keluvchi bo'lishi mumkin, yoki tamyizul jumla, jumladagi noaniqlikni ketkazadi. Demak, ibham noaniqlik yo mufrad bitta so'zda bo'ladi yoki jumlada bo'ladi. Agar mufradda bo'lsa, biz uni tamyizul zat deymiz, uni tamyizini. Agar jumlada noaniqlik bo'lsa, uni tamyizini tamyizu an-nisba deymiz. Yoki tamyizul jumla deymiz. Yoki tamyizu al-malhuz deyiladi. Mulohaza qilinadigan narsani tamyizi. Chunki jumla o'rtasidagi masalan Tobat Toshqon bu. Toshkent toza bo'ldi. Aynan nima e'tiboridan toza bo'ldi? Havoan, havosi toza bo'ldi. Yoki bo'lmasam deylik, sha'ban deyish ehtimol, har xil ehtimol bor-ku, to'g'rimi? Yoki yana nima deyish mumkin? Tariqan, ko'chalari toza bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, hozir mubhamlik bor ekan. Mubhamlikni qayerdan bildik? Har xil ehtimol bor, har xil taxmin bor. Shuning uchun bu noaniq. Lekin bu noaniqlik nimada? Poklik bor-ku.
poklikni Toshkentga nisbat berishimizda. Nima narsani inobatga olib turib biz Toshkentni pok deyapmiz? Ana o'sha narsa noma'lum. Demak, bu o'rinda poklikni Toshkentga nisbat berishimiz arab tilida nisba deyiladi. Munosabat. Va mana shu munosabat talaffuz qilinganmi? Ha, bu g'ayr malfuz. U talaffuz qilinmagan, balki bal nima? Malhuz. U mulohaza qilinadi, ma'nodan bilinadi nisbati. Shuning uchun ham mana bu tamyizga tamyizun nisba deyish mumkin. Yoki de tamyizul malhuz deyish mumkin. Yoki de tamyizul jumla deyish mumkin. Farq yo'q, 3 xil nom bor. Endi tepadagida oldin hozir ko'rib chiqqanimizda ishtaraytu 20 kitaban. Kitaban nimani tamyiz qildi? 20 ni. 20 kalimasi bitta dona so'z, mufrad. Demak, bu kitaban tamyizul mufrad ekan. Yoki de 20 bu son, adad, to'g'rimi? Adad lahu, adadda haqiqa muayyana. Uni muayyan haqiqati bor. Muayyan haqiqati bormi? U nima deyiladi? Zot deyiladi. Demak, biz uni tamyizuz zat deyishimiz ham mumkin ekan. Kitobni. Tushunarli? Yo bo'lmasam 20 ni biz talaffuz qildik-ku, malfuz. Shunga ko'ra biz kitobni tamyizul malfuz deyishimiz ham mumkin. Hamma nahv kitoblarda har xil aytiladi tamyizi turi. Demak, tamyizul malfuz, tamyizul mufrad, tamyizuz zot hammasi bitta narsa. Kitoban. Faqat atama nomlanishi har xil. Xo'p. Endi mana bu gapni izohlab keluvchi tamyiz ikki qismga bo'linadi. Yo u asli tamyizdan boshqa bir so'z turkumidan, ya'ni gapdagi so'zdan yo fa'il yo maf'ul yo mubtado xabar shunga o'xshash narsalardan tamyizga ko'chirilgan bo'ladi, aylantirilgan bo'ladi. Bu holda biz uni tamyizun nisbatil muhawwal deymiz. Nimadandir aylantirib olingan tamyiz. Mana birinchi shu turga aytilyapti. Imma muhawwalun anil fa'il. Yo fa'ildan aylantirilgan bo'ladi. Ya'ni asli tamyiz fa'il bo'lgan bo'ladi. Keyin biz uni fa'illikdan tamyiz qilib olgan bo'lamiz. Masalan, tasabbaba Zaydun araqan. Zayd oqib ketdi, lekin Zaydni o'zi oqmaydi, uni terisi oqadi. Shunda araqan kalimasi nimani tamyizi? Tasabbaba Zaydun jumlasini tamyizi. Tamyizun nisba, tamyizul jumla. Va asli bu jumlani ko'rinishi tasabbaba araqu Zaydin bo'lgan. Bizda ham Zayd oqib qoldi deyish mumkin-ku. Ter nihoyatda ko'p chiqqan bo'lsa, endi Zayd xuddi boyiga o'tgan darsda mushabbah bil maf'ul bihi nima dedik? Hasanun wajhahu da fa'ilni go'zallikka nimaga nisbat bergan bo'lamiz? Hasanun wajhahu bo'lsa huvaga, kishiga nisbat bergan bo'lamiz. Bu o'rinda ham hozir oqishini nimaga nisbat berdik? O'zi asli teriga nisbat terga nisbat berishimiz kerak edi, lekin Zaydni o'ziga berdik mubolag'ani bildirish uchun. Zayd shu darajada undan suv oqqan, Zaydni o'zi suvga aylanib oqib qolganga o'xshaydi. Deyilmoqchi bo'ladi. Va tafaqqa'a Bakrun shahman, ya'ni tafaqqa'a shahmu Bakrin aslida. Bakrni yog'i yorilib ketdi. Kinoya semirdi ya'ni. Va toba Muhammadun nafsan, ya'ni toba nafsu Muhammadin, xuddi mana menga o'xshab. Toba havo u toshqanda aslida. Lekin Toshkentning havosi juda ham zo'r bo'lib ketganidan Toshkentni o'zi pok bo'lib qopti hamma yog'i. Xo'p. Va qawlihi ta'ala washta'ala ar-ra'su shayban, o'zi aslida ishta'ala shaybur ra'si bo'lish kerak edi. To'g'rimi? Boshning oq sochlari alangaladi degani shu. Va imma muhawwalun anil maf'ul, yoki maf'uldan ko'chirilgan bo'ladi. Masalan, va fajjarna al-arda uyunan tamyiz al-arda maf'ulun bihi. Fajjarna al-ardani tamyiz uyunan. Asli jumla va fajjarna uyunal ardi bo'lgan. Yer buloqlarini portlatdik. Aw an g'ayrihima, yoki u ikkisidan boshqa so'zlardan ko'chirilgan bo'ladi. Masalan, ana aktharu minka malan, asli mali aktharu min malika. Malan kalimasi ana aktharu jumlasini tamyizi. Ana mubtada, aktharu xabar. Va mal kalimasi asli mubtada o'zi. Men sendan ko'ra ko'proqman. Nimani inobatga olganda ko'proqman? Pulni inobatga olganda ko'proqman, ustunroqman. Demak, meni pulim senikidan ko'p demoqchi. Mali aktharu min malika.
deb tushunamiz. Va o'zbek tilida ham xuddi shunaqa tarjima qilaveramiz. Zaydun akramu minka aban, ya'ni Abu Zaydin akramu Min abik. min abika bo'ladi. Minka emasa. Zaydning otasi seni otangdan hurmatliroq. Shuning uchun ham sen bilan Zayd solishtirilsa, agar otalarni o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, Zayd sendan hurmatliroq bo'lib chiqadi demoqchi bo'ladi. Zayd sendan ko'ra karamliroq otani inobatga olsak agar. Seni uni otasini inobatga olsak ma'nosida. Va ajmalu minka wajhan, ya'ni wajhu Zaydin ajmalu min wajhika ma'nosida. Mana shularga nima deyilar ekan? Tamyizun nisbatil muhawwal deyiladi. Anil mubtada, mubtadadan aylantirilgan. Aw g'ayru muhawwal, ikkinchi turi g'ayru muhawwal, hech narsadan aylantirilmagan bo'ladi. Imtala al-ina'u ma'an. Al-ina'u fa'il, imtala fa'il. Idish to'ldi. Idishni to'lishi mubham nisbat, mubham jumla. Idish har xil narsa bilan to'lishi mumkin. Ma'an asalan hajaran nima? Ma'an ekan. Shunda ma'an kalimasi tamyizul jumla yoki tamyizun nisba yoki tamyizu al-malfuz g'ayru muhawwal. Walillahi darruhu farisan. Lillahi xabar muqaddam, darru mubtada muakhkhar. Va bu jumla jumlatun ismiya ta'ajjubiyya sanaladi. Ala g'ayri qiyas, qiyosga tushmaydi. Qiyosga tushadigan ikkita ta'ajjub fe'li bor. Hali o'tiladi af'alahu, ma af'alahu hamda af'il bihi. Bu ala g'ayri qiyas. Una qadar zo'r degani. O'sha u dan murod kim? Ya'ni una qadar zo'r deb nima jihatdan uni maqtayapmiz? Chavandozlik jihatidan una qadar zo'r degani. Lillahi darruhu, masalan, katiban, rajulan. Hammasi lillahi darruhudagi nisbani tamyizi bo'ladi. Tamyizga tegishlik oxirgi 3 ta qoida: va la yakunu tamyizu illa nakiratan va la yakunu illa ba'da tamamil kalam bil ma'na al mutaqaddim fil hal. Tamyiz faqatgina nakira bo'ladi. Va u gap tugaganidan keyingina keladi. Holda aytib o'tilgan ma'noga ko'ra. Hol mavzusida o'tdik-ku. Gap tugagandan keyin keladi degani, demak u gapga kerak emas ekan degani emas. Edi. Bu ham xuddi shunaqa. Ishtaroytu 20 deb nuqta qo'ya olmaymiz. Fe'l, fa'il, maf'ullarni aytdik-ku, bo'ldi, gap tugadi deya olmaymiz. Tushunarli? Shunda ishtaroytu 20 bu jumla deyiladi, lekin kalom deyilmaydi g'ayri mufid bo'lgani uchun. والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات ولتمييز النسبة الفعل المسند. Bu muhim qoida. Va bu qoida pastdagi qoidaga bog'liq aslida. Nasb qiluvchi, mubham zotni tamyizini nasb qiluvchi so'z tilka zat, o'sha zotni o'zi bo'ladi. Nisbani tamyizining nosibi esa, nasb qiluvchi omil esa musnad fe'l bo'ladi. Tushundinglarmi? Ya'ni ikki xilga bo'ldik-ku tamyizni. Shunda havaanni nima nasb qildi va kitabani nima nasb qildi? Omil nima? Muallif aytdiki, bu tamyiz nima? Tamyizu azzat. To'g'rimi? Tamyizu zotni omili, ya'ni uni nasb qiladigan narsa tilka zat, o'sha zotni o'zi bo'lar ekan. Ya'ni 20 kalimasi uni nasboti deyiladi. Tamyizun nisbani omili al-fi'lul musnad, gapni kesimi bo'lgan fe'l ekan. Mana bu uni nasboti. Tushunarli? Xo'p, nega bu qoidani bilish kerak? Davomi va la yataqaddamu at-tamyizu ala amilihi mutlaqan. Tamyiz o'zini omilidan mutlaqo oldin kelmaydi. Shunga ko'ra ishtaroytu kitaban 20 deyish mumkinmi? Xo'p. Tobat havaan toshqandu deyish mumkinmi? Mumkin. Omilidan oldin kelmadi. Tushundingiz? Ya'ni Toshkentdan oldin kelish mumkin. Toshkentning aloqasi yo'q bu o'rinda. Chunki Toshkent uni omili emas-da. Bunaqa deyish mumkin emas. Havaan tobat toshqandu deyilmaydi. Lekin tobat havaan toshqandu deyilish mumkin, chunki tamyiz o'zini omilidan oldin kelmadi bu o'rinda.
Ammo bu o'rinda agar bu yoqqa ko'chirsak, bu mumkin emas bo'ladi, chunki omili mutaaxir bo'lib qoldi. Mutlaq mumkin emas ekan shunda. Xo'p. Vallohu a'lam. Savol bormi? Doim bu mufrat bo'lishi kerakmi tamiz? Ya ya'ni jama bo'lsa ham Jama bo'lishi mumkin. Jumla bo'lib kelishi mumkin tamiz? Yo'q. Tamiz faqat ism bo'ladi. Sarih ism bo'ladi. Lekin ko'plikda, ikkilikda kelishi mumkin, uning o'zining o'rinlari bor. Hali majrur bo'lsa rubbada rubbaka rijalan deyish mumkin masalan. Holatlarni o'tamiz. Rubbaka rajulan, rubbaka rajulayni, rubbaka rijalan. Yetilishi mumkin. Yokida o'sha ni'ma va bi'sa mavzusida ham shu o'tiladi. Anaqa 20 zot deydi-yu. Zot deganda bu nima jihatdan zot bu? O'sha zot deganni tushunamay qoldim. Muayyan haqiqati bor. Son-ku son. 20 deganingizda sizni zehningizga muayyan bir surat keladi, muayyan bir mohiyat keladi. Muayyan mohiyati bor bo'lgan narsa zot deyiladi bu o'rinda. Lekin mantiqda zot deganda to'g'ri, son kirmaydi. Son bu zot emas. Alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.